إليك رسول الله منا تحية، وصلى عليك العابد المتهجد، فأنت رسول الله هاد ومهتد، نبي هدى للأنبياء مؤيد. وقد قال حسان وفي الشعر شاهد، تجدده الأيام يروى وينشد، أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهور. أداء فرقة الاعتصام بالاشتراك مع الفنان أيمن الحلاق. لا إله إلا الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. رفعت يدي والقلب راح مناجيا، أغث أغث
يا عظيم الطول واقبل دعائيا. لجأت إليك ارحم صميم ضراعتي، وحاشاك ما خيبت يا رب لاجيا. وخذ بيدي يا كاشف الضر، إنني جعلتك لي ذخرا وليا وواليا. حسبي ربي حسبي ربي حسبي ربي حسبي ربي حسبي ربي حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله. واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله. اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله. واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. فاعبد واشكر عبد الله، وادعو ربك يا الله. وامشي بطريق يرضاه، واذكر ربك لا تنساه. فاعبد واشكر عبد الله، وادعو ربك يا الله. وامشي بطريق يرضاه، واذكر ربك لا تنساه. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله.
رجال همي يا كاشف الغم هلا 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 الله فرجال همي يا كاشف الغم هلا 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 الله منك فضلا بفضل الغوالي منك فضلا بفضل الغوالي فرجال همي يا كاشف الغم هلا 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 الله فرجال همي يا كاشف الغم هلا 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 الله منك فضلا بفضل الغوالي منك فضلا بفضل الغوالي كل خمر علينا محرم هلا 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 الله كل خمر علينا محرم هلا 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 الله إلا خمر الجنان العوالي إلا خمر الجنان العوالي فرجال همي يا كاشف الغم هلا 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 الله فرجال همي يا كاشف الغم هلا 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 الله منك فضلا بفضل الغوالي منك فضلا بفضل الغوالي فرجال همي يا كاشف الغم هلا 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 الله فرجال همي يا كاشف الغم هلا 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 الله منك فضلا بفضل الغوالي منك فضلا بفضل الغوالي بلبل الباني مالك تغرد هلا 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 الله بلبل الباني مالك تغرد هلا 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 الله صوتك في دجى الليل شدالي صوتك في دجى الليل شدالي فرجال همي يا كاشف الغم هلا 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 الله فرجال همي يا كاشف الغم هلا 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 الله منك فضلا بفضل الغوالي منك فضلا بفضل الغوالي يمم نحو المدينة ترى الأنوار يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حيما نبينا طه المختار واقصد حيما نبينا طه المختار يا سيدي يا أبا القاسم إني هائم يا مولاي يا سيدي يا أبا القاسم إني هائم يا مولاي عسى تقبلني قادم بين الزوار عسى تقبلني قادم بين الزوار يمم نحو المدينة ترى الأنوار يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حيما نبينا طه المختار واقصد حيما نبينا طه المختار
السائرين وأغلبهم على ما يرضي الله ورسوله وعلى من يريد الولد اللهم يسر له الولد ومن يريد الزوجة اللهم يسر له الزوجة ومن يريد المال اللهم اغفر المال وبارك لهم واعطهم واعف عنهم اللهم يا رب العالمين اهدنا واياهم الى الحسنى واجعلنا ممن يتبع طريق حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلامه امين اجمعين وساداتنا على العالمين اجمعين وصلى الله على محمد. هيا ونزوره هيا ونزوره في قلبي شعشع نوره الله أكبر في قلبي شعشع نوره الله أكبر. هيا ونزوره هيا ونزوره في قلبي شعشع نوره الله أكبر في قلبي شعشع نوره الله أكبر. يلا يا شبابي يلا يا شبابي يلا بينا نرحلو الله أكبر يلا بينا نرحلو الله أكبر. إذا عطشنا من بير زمزم نشربه الله أكبر من بير زمزم نشربه الله أكبر. الله يا مولانا الله 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 يا مولانا الله يا مولانا في الصبر والطمانينة. الله يا مولانا الله يستاهل هوانا والله الله يا مولانا الله يستاهل هوانا والله الله 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 يا مولانا الله يا مولانا في الصبر والطمانينة. الله يا مولانا الله يستاهل هوانا والله الله يا مولانا الله يستاهل هوانا والله الله 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 يا مولانا الله يا مولانا في الصبر والطمانينة. لكم بشرى إجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داع العناية فاستجبتم وقدرتم إلى الفضل والجزيل وصلتم فاستمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعفت بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. سأل الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين في كل سور. الحمد لله الباقي وما سواه فان والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله الكرام وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada hari ini kita mengadakan acara ziarah haul Al-Habib Abdullah bin Idrus, dilanjutkan Al-Habib Abdurrahman Al-bin Hamid Ba'alawi, dilanjutkan dengan menziarahi makam Pangeran Syarif Ali, kemudian ke makam Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badaruddin, dan berakhir kita kumpul di sini bersama-sama di makam situs Aulia makam Kampang Poci.
Tempat ini sudah dinyatakan situs, berarti bukan milik kita sendiri, tapi milik negara dan dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada lagi pihak manapun yang berhak mengacak-acak atau mau membongkar tempat ini. Tempat ini harus dipertahankan. Allahu Akbar. Yang saya harapkan sekali lagi, para habaib, para ikhwan, kita mengambil faedah dari acara yang kita adakan setiap tahun ini. Kita tingkatkan iman kita tingkatkan rasa ukhuwah, saudara-saudara, persaudaraan antara kita sama umat Islam. Kita harus bersatu, kita harus bangkit, jangan masing-masing. Allahu Akbar. Mari kita bersedia ke masing-masing ikhwani. Berniatlah di dalam hati. Allah bukakan insyaallah kabul. Libatkan Haruna, libatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat masing-masing rasalah, tingkatkan rasa ukhuwah, hilangkan rasa hasad, dengki. Mari kita tingkatkan rasa husnuzan billah wa husnuzan bersama kita muslimin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Yang lain hanya saya sekali lagi sebagai ketua yayasan mengucapkan ribuan dan jutaan miliaran terima kasih kepada semua pihak yang ada di luar sana. Dari sekian bulan yang lalu Syukur bekerja keras sebagai panitia, mencari dana, mencari segala sesuatu yang dibutuhkan untuk suksesnya acara inilah yang berfikir hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبائبنا الأماجد، آباؤنا الأفاضل، ضيوفنا الأعزاء، إخواننا الأوفياء، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أحلى الجنان، فتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، فالقلوب ترحب وتدحر ما في الضمائر تعرب باتصالنا بكم، باجتماعنا معكم. ربنا زادنا شرفا على شرف، والفضل للواحد الأحد، وما هذه إلا نعمة نلنا بها، وما هذه إلا نعمة حظينا بها من المولى بواسطة النبي محمد. أسلافنا الصالحين، أسلافنا الصالحين حيث حلوا وهم للعنام برد وظل. أسلافنا الصالحين حيث حلوا وهم للعنام برد وظل. هم الأولياء، هم الأولياء أينما نزلوا، هم الأولياء أينما نزلوا
pada hari ini kita berkumpul di bulan yang kita namakan bulan Wasithah, bulan penengah antara Khalik dengan makhluk. Rajab yang berlalu bulan Allah, Sya'ban yang sekarang kita berada penengah antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Nabi Muhammad Wasithah, bulan Sya'ban bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula al-wasithah la dhahaba kama qila al-mawdhu'. Ma'asyiral hadirin mustami'in al-mayamin, para aulia, para salihin yang telah datang ke Indonesia disambut oleh mereka sultan-sultan yang ada di masanya. Perjuangan mereka, siaran syariat didukung oleh para sultan-sultan yang ada di masa mereka. Tidak cukup dengan itu saja, sultan-sultan dari masa Sultan Mahmud Badaruddin, Sultan Najamuddin, mereka menjadikan para habaib kita menantu mereka. Untuk itulah di Palembang ini orang-orang keturunan daripada sultan, orang Palembang dipanggil akhwal, sebab di dalam bahasa Arab khol artinya paman, jamaknya akhwal, makanya itu sultan di masanya. Kemudian sampai kepada orang-orang Palembang sampai sekarang ini para habaib memanggilnya akhwal. Kenapa? Karena sultan dahulu menjadikan mereka para habaib sebagai menantu. Ma'asyiral hadirin, tapi para atlaf kita, leluhur kita yang terdahulu, di mana mereka turun, hiduplah, suburlah tempat itu dengan pelajaran-pelajaran agama. Kenallah masyarakat di tempat itu akan Allah dan Rasulnya. Tahya bihimul ard haitsu yanziluna biha ka'annahum libiqa'il ardi amtar. Ma'asyiral hadirin, saya atas nama daripada Rabidatul Alawiyah atau sebagai yang diangkat untuk menjadi rais Rabidatul Alawiyah mengucapkan ribuan terima kasih kepada ma'asyiral habaib, khususnya untuk Al-Habib Al-Fadil Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jubli yang datang dari Taibah. Idza lam natib bi taibatin inda tayyibin bihi tabatid dunya fa aina natibu. Kalau kita tidak terasa enak dan nyaman, kita tidak akan mendapatkan haruman yang bertambah dengan datangnya orang yang datang dari kota Madinah. Dari mana lagi kita akan mengambil haruman? Alhamdulillah wa syukru lillah. Juga begitu ucapan ribuan terima kasih juga untuk Ustadzun Al-Fadil Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus wal Habib Jindan bin Naufal bin Jindan yang sengaja datang untuk menghadiri ziarah kubra. Insya Allah, Allah akan panjangkan umur kita. Allah akan sampaikan semua hajat kita, sehingga di tahun yang akan datang kita akan berjumpa kembali. Hada ma'aguru lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه ونكبره ونستهديه ونستغفره ونستنجد به ونعزمه ونتوكل عليه ونستلطفه ونصلي ونسلم على النور المصطفى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وعمدتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاتم النبيين والمرسلين إمام العارفين والمتقين سلطان الأولين والآخرين سيد الغر المحجلين وقاعد الدعاء المجاهدين وبعد يا ربنا إنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسول يا رسول الله يا سادتي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Yang dimuliakan Al-Habib juru pengacara, terusnya para habaib yang dimuliakan, Habib Omar, Habib Saleh, Habib Noval, Habib, seterusnya Habib yang lain. Sesungguhnya tidak pantas Anda berdiri di hadapan ini, tapi kerana permohonan daripada pengatur majlis digagahkan juga diri untuk berbicara walaupun tidaklah selayaknya Al-Fakir berdiri di sini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan satu lagi telah Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Hadatsana Syekh Abu Ya As-Sufi At-Tarwishi Al-Muhaddis Syekh Abdul Qadir Al-Madani rahimahullah subhanahu wa ta'ala an riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu alaihi wasallam jaa ahlul yaman hum araku afidah al-imanu yamani wal fiqhu yamani wal hikmatu yamaniyah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menggerakkan hati kami yang kerdil di bumi yang jauh yang melangkaui lautan ini untuk hadir bersama kalian di bumi Palembang, bersama menghadiri haul dan ziarah kubra, menghadiri ziarah para awliya di Palembang ini. Mengapa kami hadir ke sini? Adalah kerana leluhur yang ada di sini merupakan leluhur yang berasal daripada Palembang yang telah dijanjikan oleh baginda Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hum ma'aruku bahawa hati mereka penuh kelembutan. Hati mereka penuh kelembutan. Al-imanu yamanun. Al-imanu yaman. Iman daripada Yaman. Wal fiqhu yamanin. Dan fiqh juga pada Yaman. Wal hikmatu yamaniyah. Dan hikmah juga ada di Yaman. Jadi mereka yang penuh iman, penuh kefakihan, penuh kehikmatan datang ke bumi Palembang sehingga bumi Palembang ini digelar Yaman Sani. Maka kami daripada jauh datang ke sini untuk mengutip keberkatan-keberkatan yang ada di bumi ke Palembang. Mengapa kami mengutip keberkatan di sini? Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa bataghu ilaihil wasilah. Untuk sampai kepada Allah Ta'ala bukan jalan yang mudah, tanpa pimpinan, nescaya manusia tidak akan mampu mendaki ke puncak ma'rifatullah. Hanya orang-orang yang telah mengenali Allah melalui wasilah baginda Rasulullah inilah yang telah mampu membawa murid dan jiwa-jiwa untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Merujuk kepada ketua panitia Kambang Koci, sesungguhnya kami daripada Marisi yang lemah dan kerdil ini ingin memberitahu, kalau sekiranya terputus wasilah kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab apa-apa yang berlaku di Kambang Koci ini, dengan sebab terhapusnya ziarah kubur ini, kami akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hak kami dengan wasilah ini. Kerana kami datang dari jauh untuk mengumpul dan mengutip barakah. Kalau kalian yang sudah di bumi Makkah ini tidak menilainya,
kerugianlah yang ada. Sesungguhnya sabda junjungan Allah benar, sabda junjungan Allah benar. Dan kalian yang telah menjadi pewaris cucu cicit daripada keturunan ini adalah pewaris, tetapi iman bukan hal yang boleh diwarisi. Hanya yang mengikuti leluhur mereka itulah yang sama, at-tabi' kal matbu'. Oleh itu, sebagai satu harapan daripada kami di Malaysia, bahawa hal ini patut dijaga dan diteruskan. Semoga amal yang barakah ini akan terus berpanjangan dan memberikan keberkahan untuk seluruh Nusantara ini. Kerana sejarah telah membuktikan bahawa bumi Palembang ini telah menerangi Nusantara, bermula daripada kerajaan Sriwijaya terdahulu sampai belakang Langkasuka. Anak di Kelantan di bumi Langkasuka merupakan satu daulah yang juga mengambil keberkatan daripada bumi Palembang. Ini termaktub di dalam buku Surah Al-Qasati Sejarah Kenegerian dan juga Tuhfatul Nafis. Ini hal ini tidak dapat dimungkir. Jadi pastikanlah keberkatan ini berterusan, dan janganlah tangan-tangan di bumi Palembang ini sendiri menghapuskan keberkatan ini, kerana orang lain tidak akan mampu menghapuskan kekuatan dalaman kecuali orang dalamnya sendiri. Memadailah daripada ana wal afu minkum laqad yunja bi jarhi sayfi burbun wala burun lima jarh lisan. Andaikan pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh jika lisan lukai hati kemana-mana orang dan jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada siang hari ini, sejak pagi kita berkumpul, berkeliling ke makam para aulia, para salihin, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang baik dari masyarakat Palembang sendiri maupun dari luar Palembang maupun dari luar Indonesia. Wa kharaja min manaziliha la hajata laha illa tama'u wa raghbatu fi ma ladaik manna minka 'alaiha ya sayyidi la manna minha 'alaik. Keluar kaki kita dari rumah kita semata-mata mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk menumpahkan hajat dan permohonan kita kepada Allah taala dengan berkat Rasulullah, dengan berkat para aulia wassalihin pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkeliling di makam mereka sebagaimana dikatakan wa ala quburihim fazur fal khair indahum yadur anwaruhum tamlil hudur arwahuhum fiha hudur. Berkelilinglah di pemakaman mereka, di pusara-pusara mereka, sebab cahaya-cahaya mereka senantiasa memenuhi tempat, bumi, rumah, kamar-kamar, berbagai ruangan termasuk hati dan jiwa kita. Dan arwah mereka hadir ketika kita berziarah kepada mereka sekalian. Tidak diragukan, ala ya baqad manzarahum bisidq wa dar ilaihim mu'tani kullu matlubuh tayassar. Beruntung orang yang berziarah kepada mereka dengan kesungguhan, dengan prasangka baik, dengan adab, dengan perhatian, dengan semata-mata mengharap keberkahan. Semua yang dia niatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab mereka ini para aulia Allah, mereka manusia yang membawa manfaat ketika hidup dan setelah wafat. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abi al-Haddad, bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu al-hazaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaulahum bainal anam laduktikat jibalun wa ardun lirtikabil khafiyati. Dengan berkat mereka Allah Ta'ala menolak bala, mengangkat bencana, dan dengan berkat mereka Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada penghuni bumi. Kalau bukan keberadaan mereka, niscaya gunung sudah ditidakkan
ditimbangkan, ditebalikkan di atas kepala manusia akibat kemaksiatan dan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka adalah para manusia. Diamnya mereka memberi manfaat. Ucapan mereka berisi hikmah dan ilmu. Perbuatan mereka adalah hidayah, petunjuk bagi sekalian manusia. Laqad darajal aslaf min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Faqiruhum hurrun wa dhul mali munfiqun raja'a thawabillah fi salih subli. Maqaluhum sidqun wa af'aluhum huda wa asraruhum manzu'atul ghishi wal ghilli. Ucapan mereka benar, perbuatan mereka hidayat, hati mereka bersih daripada kedengkian, daripada hasud, daripada iri, daripada perpecahan antara mereka satu sama lain. Mereka para aulia Allah memberikan manfaat dengan ilmu mereka bagi yang mencarinya, dengan akhlak mereka bagi orang yang bergaul dengan mereka menyaksikan akhlak dan sifat tersebut. Memberikan manfaat dengan harta mereka yang mereka miliki, mereka infakkan siang dan malam. Dan apabila malam hari mereka memberikan manfaat dengan doa mereka, dengan rukuk mereka, dengan tahajud mereka, dengan sujud mereka di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azimah. Keberadaan mereka dimanapun tempat membuat tempat tersebut menjadi hidup. Masuk ke Palembang, bumi Palembang menjadi hidup. Masuk ke Aceh, bumi Aceh menjadi hidup. Masuk ke Pulau Jawa menjadi hidup. Masuk ke Sulawesi menjadi hidup. Masuk ke Malaysia, Singapura, berbagai tempat menjadi hidup dengan keberadaan mereka. Tahya bihim kullu ardin yanziluna biha ka'annahum li biqa'il ardi amtaru. Dengan berkat mereka bumi menjadi hidup, ibarat hujan menghidupkan bumi dengan tanaman yang tumbuh setelah diterpa hujan tersebut. Maka mereka para aulia Allah, hidup mereka memiliki arti bagi dunia. Dan ketiadaan mereka, apabila mereka tidak ada di dunia, nggak begini keadaan kita saat ini. Nggak begini keadaan kota Palembang saat ini kalau bukan keberadaan mereka, para aulia, para sholihin. Kalau bukan keberadaan para aulia wa sholihin yang telah membawa perubahan besar, maka nggak seperti ini keadaan dunia. Tetapi keberadaan mereka membawa perubahan bagi dunia, bagi lingkungan. Dan kita sebagai pecinta mereka, keturunan mereka, ingin mengikuti jalan mereka. Jadilah kita orang yang membawa arti bagi dunia ini. Mereka orang-orang yang membawa pengaruh bagi Palembang, bagi dunia. Maka apa jasa kita untuk dunia ini? Apa yang kita buat? Kita hidup di dunia cuma satu kali. Apa yang kita buat di dalam kehidupan kita ini? Apa yang mampu kita lakukan? Perubahan apa yang bisa kita buat yang membuat kita makin mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia adalah yang paling manfaat untuk manusia yang lain. Apa manfaat kita antara sesama kita? Yang ada sebagian orang malah merugikan. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan tentang orang merugikan orang lain, bukan hanya merugikan dirinya, diamnya merugikan orang lain. Seperti qati' rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang memutuskan tali silaturahmi, umurnya pendek, rezekinya sempit. Yang nyambung silaturahmi, rezekinya luas, umurnya panjang. Dan dalam hadis Rasul mengatakan, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'. Rahmat Allah tidak turun kepada sekelompok kaum manakala di situ ada satu orang yang memutuskan tali silaturahminya. Jadi kalau ada satu di antara kita yang memutuskan silaturahmi, niat taubat dari sekarang. Para salaf radhiyallahu anhum ajma'in yang kita ziarahi makam mereka, baik daripada Al bin Yahya, Al Aidrus, Al Syekh Abu Bakar bin Salim, Al bin Syihab, yang mana mereka ini setiap individu mereka itu membawa manfaat untuk negeri. Satu orang saja
buat Palembang, cukup untuk Sumatera seluruhnya. Tetapi bagaimana halnya kalau mereka semuanya berkumpul di satu kota, bahkan satu rumah dipenuhi dengan para aulia, para salihin. Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Syihabuddin memiliki anak, seorang imam besar, Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Anak-anak beliau semuanya jadi orang, yang laki dan yang perempuan. Yang perempuan menikah, suami mereka para aulia, para salihin. Al-Habib Abdullah bin Idrus, Al-Habib Ali Jenggot Abang, bukan berapa banyak lagi di antara mereka. Bayangkan zamannya Al-Habib Ahmad bin Syekh, kalau dia sholat sebagai imam, makmumnya siapa di belakang? Itu semuanya sholat Id penuh dengan para aulia, para salihin di zaman beliau. Dan kita sebagai pecinta mereka, jadilah seperti mereka, mengikuti jejak mereka. Illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau tidak dapat menjadi sama seperti mereka, paling tidak tiru, teladani. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Orang yang beriman kemudian diikuti oleh para keturunan mereka, kami ikutkan keturunan tersebut dengan para leluhurnya, walaupun amalannya nggak seperti amalan para leluhurnya, asal mengikuti akidah mereka, mengikuti keimanan mereka. Barang siapa para salafus saleh, kalau kita mau meneliti kehidupan mereka kehidupan mereka tidak lepas dari 3 hal: selalu melazimkan kitab, melazimkan mihrab, melazimkan adab. Ulama mengatakan kalau kita nggak bisa melazimkan kitab, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, paling tidak adab dan mihrab kita jaga. Mihrab kita nggak dapat juga, nggak punya bagian yang cukup dari ibadah pas-pasan, maka paling tidak apabila kita tidak melazimkan mihrab, paling tidak adab kita jaga, budi pekerti kita jaga, akhlak kita jaga. Mereka para aulia ketika masuk ke bumi Indonesia ini menyebarkan agama Islam. Kalau kita tanya mana Islam, orang mencari Islam bukan di kitab, tetapi mereka, masyarakat Indonesia menemukan Islam pada pribadi aulia dan sholihin. Mau lihat Islam, lihat akhlaknya fulan. Mau lihat Islam, lihat cara bermasyarakatnya fulan. Mau lihat Islam, nah itu syariat Islam pada cara jalannya, cara berpakaiannya, cara tutur katanya, cara bertransaksinya, cara bermasyarakatnya. Tapi orang sekarang kalau ditanya mana Islam, dia tunjuk ke kitab. Mau tahu Islam, Islam ada di kitab, tapi tidak ada pada kelakuan, tidak ada pada pekertinya. Disebutkan bahwasanya at-tasawuf khuluq, faman zada 'alaika fil khuluq faqad zada 'alaika fit tasawuf. Yang namanya tasawuf itu adalah perangai, budi pekerti. Yang perangainya bagus, yang perangainya tinggi, yang budi pekertinya, akhlaknya banyak, maka berarti kadar tasawuf yang dia miliki pun juga banyak, kuat yang dia miliki. Tapi yang tidak, maka tidak, dan memiliki daripada nur, daripada cahaya tersebut. Karena itu marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita berziarah ke makam mereka. Paling tidak kita bawa semangat, kita pulang mau jadi manfaat. Yang punya ilmu, manfaatkan ilmunya. Yang punya harta, manfaatkan hartanya. Infakkan di jalan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Qawamatuh, tidak akan berkurang. Itu disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu orang sekarang amalan mereka tidak sampai kemana-mana, infak mereka tidak sampai kemana-mana, mau cari pahalanya sulit dari Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab mereka melangkahi di dalam sedekah. Ada kerabatnya dekat, fakir, membutuhkan, memerlukan daripada sedekah, tidak dia kasih orang yang jauh, yang dekat nggak dia berikan. Kerabatnya, familinya dia biarkan telantar, tidak ada makan, tidak ada minum, serba kesulitan, serba kesusahan. Dalam ucapan yang lain, Al-Habib Ali bin Muhammad mengatakan, kelihatannya harta orang zaman sekarang bukan harta hasil baik-baik. Tahu dari mana? Habib Ali bilang, kalau engkau mau tahu harta itu hasil baik atau hasil tidak baik, lihat kemana itu harta dihabiskan. Kalau hartanya digunakan buat yang baik, berarti itu harta didapat dari hasil yang baik. Harta dari hasil yang baik keluarnya buat kebaikan. Tetapi harta yang tidak baik keluarnya untuk hal
keluar, kemana kita infakkan? Ini bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebentar lagi akan datang kepada kita sekalian. Karena itu, perbagus niat kita. Pasang kita punya niat di majelis yang mulia ini, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita sekalian. Hasyal karim yarudduhum atasya wa qad waradu wa aslul jud min dal mamba'i waradu ala nahril hayati fa kulluhum syaribu fa kam fi rabbihim mutadalli'in. Mereka datang melalui sungai kehidupan. Masing-masing ada yang minum satu teguk, ada yang minum satu gelas, ada yang minum satu baskom sampai kenyang. Wa kam fi rabbihim mutadalli'in, dan semuanya yang minum sedikit, yang minum banyak. Maka niscaya mereka tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dari tempat ini tidak akan kecewa kita semuanya insyaallah. Tetapi ada orang pulang dari tempat ini bawa manfaat sedikit, ada bawa manfaat yang banyak. Tahu dari mana manfaat sedikit dan manfaat yang banyak? Lihat niat yang dia pasang sekarang. Kalau niatnya sedikit, saya mau ikutin satu, ya dapat satu. Saya mau ikutin dua, dapat pahala dua. Saya mau ikutin semua, dapat pahala semua. Fa'amal walau bil usri kaz zakati takhruj bi nuril ilmi min dhulmati. Amalkan walaupun 10% dari yang kita dengar, kita keluar dari majelis ini dengan membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bibi daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berkata, menasihati kedua keponakannya, ya Abdullah ya Tahir bin Husain bin Tahir, dia bilang, idza amiltuma adab dukhul al khala la kharajtuma min al khala binuril ilm. Wahai Abdullah bin Husain, wahai Tahir bin Husain, kata bibinya, wanita yang salihah mulia ini, kalau kamu berdua mengamalkan adab ketika masuk kamar mandi, niscaya tidak kamu keluar dari kamar mandi melainkan nampak di wajahmu cahaya ilmu. Kalau diamalkan sedikit daripada adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah Taala menghidupkan adab tersebut pada diri kita, keluarga kita, dan Allah Taala memberikan keberkahan kepada para habaib kita, para guru kita, sultan kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada para panitia pelaksana dari acara ziarah kubra yang mulia ini, agar Allah Ta'ala semua dari tempat ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridha, tidak kita kembali melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat kita dan memberikan kita husnul khatimah indal maut, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat dikabulkan. Allah maja'alnya mana hadha nyaman marhumah wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. بالباب واقف يا ربي عبدك بالباب واقف يا ربي عبدك بالباب واقف بالباب واقف يا ربي عبدك بالباب واقف يا ربي عبدك بالباب واقف يلا توبه يلا 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 توبة يلا توبة يلا 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 توبة اغفر يا ربي ذنوبي يا الله واستر يا ربي
يا رب تعينه، العبد يا رب تعينه يا الله. الله الله يلا باقي دمعة عيونه. الله 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 يلا. ارحم ولطف ارحم ولطف في كل أحوالي، ارحم ولطف في كل أحوالي، ارحم ولطف ارحم ولطف في كل أحوالي، ارحم ولطف طير المسرة سجاع وشل بحلى نشيد، هنا الأحبة يبارك بالزواج السعيد. طير المسرة سجاع وشل بحلى نشيد، هنا الأحبة يبارك بالزواج السعيد. غنى بذكر النبي المختار خير العبيد، يا رب تمم لنا الأفراح جد بالمزيد. غنى بذكر النبي المختار خير العبيد، يا رب تمم لنا الأفراح جد بالمزيد. في عرس ذا الزين طاب الأنس والإنشراح، في ليلته زالت الأحزان والهم راح. في عرس ذا الزين طاب الأنس والإنشراح، في ليلته زالت الأحزان والهم راح. والكف أهل الحسد وإبليس مساطرين، يا رب تمم لنا الأفراح جد بالمزيد. والكف أهل الحسد وإبليس مساطرين، يا رب تمم لنا الأفراح جد بالمزيد. الحمد لله يوم أفراحنا شي عجيب، فيها ابتهجنا بذكر الله أقرب قريب. الحمد لله يوم أفراحنا شي عجيب، فيها ابتهجنا بذكر الله أقرب قريب. فيها نصلي على أحمد سيدنا خير سيد، يا رب تمم لنا الأفراح جد بالمزيد. فيها نصلي على أحمد سيدنا خير سيد، يا رب تمم لنا الأفراح جد بالمزيد. فيها الدلالة على الخيرات، فيها العبر، فيها التناصح ونشر أخلاق خير البشر. فيها الدلالة على الخيرات، فيها العبر، فيها التناصح ونشر أخلاق خير البشر. فيها الهنا والصفا والبسط فيها يزيد، يا رب تمم لنا الأفراح جد بالمزيد. فيها الهنا والصفا والبسط فيها يزيد، يا رب تمم لنا الأفراح جد بالمزيد. كل الذي يعترض على الهدى والشرف، ولا بغيت المخالف للنبي والسلف.